नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः हरिः ओम्। अन्तरायतिमिरूपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रं हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितयां सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वम्। प्रज्ञानां शुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्
पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नाम् मायासङ्ख्यातुरीयं परम् अमृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। சத்குரு ஞானானந்த சுவாமியோட பேர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நாரதகான சபா இங்கே நாம் இப்போ ஒரு யஜ்ஞத்தை தொடங்குறோம். மோகன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் சொன்ன மாதிரியே சங்கர பகவத் பாதாள் விரச்சிதமான கிரந்தங்களை எல்லாருக்கும் உபயோகப்படுற மாதிரி எவ்வளவு பார்க்க முடியுமோ அப்படி பார்த்துன்னு ஒரு சத் சங்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஆச்சாரியாலே நம்ம கோட் பண்ணோம்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்லோகம், சத் சங்கத்வே நிசங்கத்வம் நிசங்கத்வே நிர்மோகத்வம் நிர்மோகத்வே நிശ്ചலதத்வம் நிശ്ചலதத்வே ஜீவன் முக்தி. வேற எதுவும் தெரியாட்டாலும் இந்த பஜகோவிந்தம் ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ரொம்ப சரளமா எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிள் பாஷையில்
எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு கிருதி பஜகோவிந்தம். அதுலேயும் ரொம்ப சாரதமமாக இருக்கிற விஷயம் இந்த ஸ்லோகம். எல்லாருக்கும் சௌக்கியமா இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு. பிறக்கிறதையே ஒரு குழந்தை அழறது. ஏன்னா அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிறத இருந்த ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுது. அப்பவே அந்த குழந்தை ஒரு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தெரிஞ்சு அழறது. அப்போலேருந்தே இந்த அன்வேஷனம், இந்த ஆராய்ச்சி, இந்த குவெஸ்ட் ஆரம்பிச்சுடுது. சுகம் வேணும், துக்கம் இருக்கப்படாது. அந்த சௌக்கியம் எப்படி கிடைக்கும்? அது கிடைக்க என்ன வழிதான் லௌகிக்கனும் ட்ரை பண்றான். இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் அத்தியாத்மமா இருக்கிறவன் மட்டும் இல்லை, ஒரு திருடன் திருடறது கூட அந்த திருட்டிலேருந்து ஏதோ சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். சுகம் எனக்கு வேணும், துக்கம் இருக்கப்படாது. இதுதான் எல்லா மூவ்மெண்ட்டுக்கு பின்னாலும் இருக்கு. சங்கராச்சாரியர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப புரிஞ்ச ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன் இல்லையா? புரியாத ஒரு கிரந்தம்ங்கிறது பிரம்மசூத்திரம் பாஷ்யம். உங்களை பயமுறுத்தணும்னா வேணா அதை சொல்லலாம். அதுல எல்லாருக்கும் புரியிற ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயத்த சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, கொஞ்சம் ஒரு வாழைப்பழத்தையோ இல்லை ஒரு புல்லையோ கையில் வச்சுட்டு ஒரு மாடை கூப்பிட்டா மாடு பக்கத்துக்கு வரும். கையில் ஒரு குச்சி எடுத்தா மாடு ஓடி போயிடும். இந்த மாடு மட்டும் வேண்டாம், ஒரு நாயை கூட பாருங்களேன், ஒரு பிஸ்கெட் கையில் எடுத்தா பக்கத்துக்கு வரும். நீங்கள் கல்லை எடுக்கிற மாதிரி குறிஞ்சா போற ஓடி போயிடும். இந்த மாடு இல்லாட்டா இந்த நாய் என்ன காட்டுறதோ இதுதான் வேர்ல்டுலே லைஃப், லௌகிக வாழ்க்கையில் ரூல் பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டார். பஷ்வாதிபிஷ அவிசேஷாத். பசுனா அனிமல், மிருகங்கள் காட்டக்கூடிய ஒன்று. அனுகூலம் பிரதி பிரவர்த்ததே பிரதிகூலாது நிவர்த்ததே. ரொம்ப அனுகூலமா ஒன்றை பார்த்துதானா ஓடி போயிடுவான், பிரதிகூலமா இருந்தா அங்கேருந்து ஓடி விடுவான். இது ஒரு நாயோ ஒரு மாடோடோ அந்த சுபாவத்திலேருந்து ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம பண்ணிக்கக்கூடிய வித் ஆல் சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் ஓன்லி தட் மச். அவ்வளோதான். நீங்கள் அவுட்டர் ஸ்பேஸுக்கு போகிறது கூட பஷ்வாதிபிஷ அவிசேஷாத். ஏன்னா அவுட்டர் ஸ்பேஸில் போய் நாளைக்கு சௌக்கியமாக இருக்க முடியுமா? பூமியில் இருக்க முடியாமல் ஆயிடலாம், இப்படிலாம் தான் சொல்லிக்கிறான். அப்பவும் இந்த மாடோ நாயோ பண்ணுற காரியம்தானே தவிர ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஹரித திருண பூர்ண பாணிம் உபலக்ஷ்ய தது அபிமுகி பவந்தி தண்டோத்யதகரம் ஆலக்ஷ்ய ததஹ பலாயித்தும் ஆரபந்தே. கையில் இவ்வளவுதான். இது பகவத்பாதால் வாக்கியம். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்குள்ள நம்ம லைஃப் அடங்கி போயிடுது. சௌக்கியமா இருக்கணும். சங்கராச்சாரியரே ரொம்ப அழகான ஒரு சிவஸ்துதி எழுதியிருக்கார், சிவ ஆனந்த லஹரி. அதுல
பரமேஸ்வரனை ஜகத்குருன்னு நம்ம பகவத்பாதால கூப்பிடுறோம் இல்லையா, பரமேஸ்வரனை ஜகத்குருவா சொல்லிண்டு லோக குருவா சொல்லிண்டு கேட்கிறார், எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணோம் நீ. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். த்வத்பாதாம்புஜமர்ச்சயாமி பரமம் த்வாம் சிந்தயாம்யன்வஹம் த்வாமீஷம் சரணம் व्रजामि வசசா த்வாமேவ யாச்சே விபோ வீக்ஷாம் மே திசசாக்ஷுஷீம் சகருணாம் திவ்யைஹி சிரம் பிரார்த்திதாம் शंभो लोकगुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु. शंभो लोकगुरो, லோகத்துக்கெல்லாம் குருவாயிருக்கிற ஹே பரமேஸ்வரா, மதீய மனசக, என்னோட மனசுக்கு எப்படியான சௌக்கியம் வருமோ அப்படி ஒரு உபதேசம் பண்ணு. மனசக சௌக்கியோபதேசம் குரு, என்னோட சித்தத்துக்கு சௌக்கியம் வரா மாதிரி நீ உபதேசம் பண்ணு. அப்படி உனக்கு பூஜை பண்ணுறேன், தியானம் பண்ணுறேன், இதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? எனக்கு மனசுக்கு சௌக்கியம் வரணும். சௌக்கியம் எப்படி வரும்? அறிவுனால வரும். இல்லாட்டா சௌக்கியத்தை கொடுன்னு கேட்கலாம். சௌக்கியம் எப்படியானா கிடைக்கும், அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுன்னு சொல்லலாம். ஒன்றும் சொல்லலை. உபதேசம் குரு. நீ ஒரு உபதேசம் பண்ணினால் அந்த உபதேசத்தினாலேயே சௌக்கியம் வந்துடும். அப்போதானே அது உபதேசத்துக்கு அர்த்தம். அந்த ஒரு இன்சைட் வந்துடுத்தானால் நாம சத்சங்கத்துக்கு, சத்சங்கம்னு சொன்னா சத்சங்கம் எங்கெல்லாம் இருக்கு? பக்தியில சத்சங்கம் இருக்கு, ஞானத்துல சத்சங்கம் இருக்கு. நீங்க வேணா யோகத்துல கூட சத்சங்கம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனா அதெல்லாம் பக்திங்கிறதுக்குள்ளே வந்துடுது. ஞானம்ங்கிறது உபதேசத்தினாலேயே ஒருத்தனுக்கு பரம லாபத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஞானம். பக்திங்கிற தலைப்பு சாதனா விசேஷம், உபாசனை. உபாசனையினால, ஆராதனையினால, கதாசிரவணத்தினால வரக்கூடிய ஆனந்தம், அதுல ஒரு நிறைவை கொடுக்கிறது. இதெல்லாம் சத்சங்கத்தினால. சத்சங்கம் பக்தியா இருக்கலாம், ஞானமா இருக்கலாம். இது ரெண்டு தான் பொதுவா வகுப்பு. இல்லாட்ட பின்ன கிளாஸாக போயிடும். தர்மத்துக்கு வேணும்னா கிளாஸு தான். ஆனால் கிளாஸ்னா நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு கிளாஸ்னு பேர். நீங்கள் அதை சிரவணம் பண்ணிட்டு நோட்டில் எழுதி எடுத்துட்டு அப்புறம் தர்ம ஆச்சரணம் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிள். தர்ம சத்தியம் வத அப்படின்னா சத்தியத்தை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் பண்ணணும். தர்மம் சர, இதெல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் தர்மம். ஆனா பக்தி, பக்தி சத்சங்கன்னா நீ கேட்டுட்டே இருக்கிற போதே ஆனந்தம் வந்துடும். பகவானோட கதையை கேட்கறது, ஸ்தோத்திரங்களை கேட்கிறப்போ ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். ஞானம் கேட்கிற போதே நமக்கு பரமார்த்த லாபம் உண்டாயிடும், நிர்விருத்தி உண்டாயிடும். அதுக்கு வார்த்தை நிர்விருத்தின்னு பேரு. நிர்விருத்தி அப்படின்னா சாந்தி அப்படின்னு அர்த்தம். நிர்விருத்தினா என்ன? சாந்தி, அமைதி, நிம்மதி. பக்தியில ஆனந்தம், ஞானத்துல சாந்தி. ரெண்டும் ரெண்டா? இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரிடில். இது சில பேருக்கு பக்தி சம்ஸ்காரம் இருக்கு, அவளுக்கு ஞானம் கேட்டா கூட பக்தி வந்துடும். ஞானமா சிரவணம் பண்ணா கூட அவள் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துடும், ஆனந்தம் வந்துடும், ரோமாஞ்சம் வந்துடும். பக்தி சம்ஸ்காரம் இருக்கு. சில பேருக்கு ஞான சம்ஸ்காரம் இருக்கு, அவளுக்கு சிரவண மாத்திரத்துல மனசு சமாதி நிலையில நிர்வாண பதத்துல இருந்துடும். இப்ப நமக்கு விஷயம் என்ன? நிர்வாண ஷட்கம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியரோட ஒரு குட்டி கிருதி. இப்போ அவர் சொன்னார், கோவிந்த பகவத்பாதர் கேட்டார், பகவத்பாதால் பதில் சொன்னார். அது நிர்வாண தசகம். அது முன்னாடி இங்க சொல்லியிருக்கோம் காத்தால. நிர்வாண தசகம்னு பேர் அதுக்கு.
பெரிய வியாக்கியானம் எல்லாம் கூட பெரிய பண்டிதர்கள்லாம் கூட எழுதியிருக்கா. மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் சித்தாந்த பிந்துன்னு எழுதியிருக்கார். அதுக்கு நிர்வாண தசகம்னு பேரு. மனோபுத்தி அகங்கார சித்தானி நாகம் நச்ச ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வே நச்ச கிராண நேத்ரே நச்ச வ்யோம பூமிர்ன தேஜோ ந வாயுஹு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அது இந்த நிர்வாண ஷட்கத்தில் முதல் ஸ்லோகம். இதே அது நிர்வாண தசகத்தில் ந பூமிர்ன தோயம் ந தேஜோ ந வாயுः நகம் நேந்திரியம் வா ந தேஷாம் சமூஹः அனைகாந்திகத்வா சுஷுப்த்யேக சித்தः ததேகோ வசிஷ்ட சிவः கேவலோகம். இது நிர்வாண தசகம். ரெண்டு இதில் சிவோகம் சிவோகம்னு வருது, அதில் சிவः கேவலோகம் அப்படின்னு. ரெண்டுக்கும் பொருள் ஒன்று தான். நம்ம உண்மையான ஸ்வரூபத்தை பிரகாசப்படுத்துறது. சாந்தி அமைதிங்கிறது நம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கு. சாந்திங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேரு தான் சிவன். அப்போ விஷ்ணுன்னா என்னன்னு கேட்பேன் நீங்க. ஆனந்தத்துக்கு இன்னொரு பேர் விஷ்ணு. அப்படி வச்சுங்களேன், பிரம்மத்துக்கே ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்கா. ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத். அந்த ஆனந்த பதத்துக்கு நாராயணன் வச்சுங்க. சாந்திங்கிறது தான் சிவம். உபனிஷத்தே சொல்றது, மாண்டுக்கிய உபனிஷத் சொல்றது பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவம் அத்வைத்தம் அப்படின்னு. ஆத்மாக்கு சினோனிம் பர்யாய பதம். பிரபஞ்சோபசமம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தோட இம்பேக்டே நம்ம மேலே இல்லாமல் ஆயிடுறது. சுஷுப்தியில உலகமே இல்லாமல் ஆயிடுறது இல்லையா? டீப் ஸ்லீப்ல உலகமே தெரியல, சௌக்கியமா இருக்கும். ஆனால் ஜாக்கிரத்தில் உலகம் இல்லாமல் ஆக வேண்டாம், உலகத்தோட இம்பேக்ட் நம்ம மேலே இல்லாமல் ஆகுது. வேர்ல்டோட இம்பேக்ட், அதோட இன்வேஷன், அதோட தாக்குதல் நம்ம மேலே இல்லாமல் ஆகிற போது, அதானது நமக்கு இப்போ ஒரு சத் சங்கத்தில் ஒரு சாந்தி கிடைக்கலாம், இல்லை ஒரு கோவிலில் போனால் ஒரு சாந்தி கிடைக்கும், யாராவது மகாபுருஷர்களை பார்த்தா சாந்தி கிடைக்கும். சில பேர்லாம் நாஸ்திகர்களாக இருப்பா, அவள் கோவில் போக மாட்டா, சத் சங்கத்துக்கு வரமாட்டா, ஆனால் நேச்சர் பிடிக்கும். நம்ம சிங்கரி ஜேஷ்ட மகாசன்னிதான அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் சென்னையில் வந்தப்போ தான் நினைக்கிறேன், ஒருத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்டை கூட்டின்னு வந்தார். அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்கு அப்படின்னா. அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் சொன்னால் அது இன்னும் பண்ணலாமே, சகுணமாக பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நிர்குணமாக தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தா அவர் சொன்னால், எனக்கு இதில் எல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது, ஐ எம் நாட் ரிலீஜியஸ், எனக்கு வந்து பக்தி ஞானம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு கிடையாது, ஆனால் தியானம் பண்ணணும்னு இருக்கு. அப்போ அவங்கிட்ட சுவாமிகள் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு காரியம் பண்ணுங்கோ, தினமும் இந்த கடல் கரையில் போய் உட்காருங்க, சமுத்திரத்தை பார்த்துண்டு அலை அடிக்கக்கூடிய கடலை பார்த்துட்டே உட்காரு. முதல்ல என்ன அலைகள்லாம் வரும், மனதில் நினப்பு வந்துட்டு இருக்கும், ஆனால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சமுத்திரத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்துரு. தினமும் 1 மணி நேரமாவது உட்காந்துட்டே இரு. கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என்ன வர்றது அப்புறம் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லு. அடுத்த தடவை வரும்போது அவர் வந்து சொன்னார், அது ஒரு பெரிய உபதேசம், எனக்கு மனம் தானாகவே அடங்கி சாந்தம் ஆயிடுத்து, அது ஒரு நல்ல உபாயம் ஆயிடுத்து. உபாயேன நிகிருஹீயாது, ஏதோ ஒரு உபாயம், ஒரு டெக்னிக். ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஏதாவது உபாயத்தால் மனதை அடக்கினால் கூட அந்த மனம் இருக்கே, நமக்கு பிராரப்தம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கையில், அந்த வாழ்க்கையில் ஏதாவது நடக்கிற போது அழ ஆரம்பிச்சிடுவோம். சத் சங்கத்தில் வந்து உட்கார்ற போது நிம்மதியாக இருக்கும்,
இங்கேருந்து திருப்பி வீட்டுக்கு போனா இப்ப ஞாபகம் ஏன் படுத்துறேன், நாங்க பாட்டுக்கு இப்பதான் வந்து உட்காந்து இல்லையா, ஞாபகம் ஏன் படுத்துறேன். என்ன அது ஞாபகப்படுத்தினாலே மீதி இருக்கிற சத்சங்கம் போயிடும். ஏன்னா பிராரப்தத்தால டிஸ்டர்ப்ட் ஆகாம இருக்கணும் சாந்தி. அப்பதான் அது ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படின்னு கீதையில் அதுக்கு பேர். யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன குருணாபி விசால்யதே. எதுல எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆயிடுத்தானா பெரிய துன்பம் வந்தால் கூட ஆட மாட்டானோ. ரொம்ப விரும்பத்தக்கது இல்லையா, ரொம்ப விரும்பத்தக்கது. வாழ்க்கையில இதுக்குத்தான் எஜுகேஷன் பேரு. எதையோ படிச்சு அமெரிக்காவிலையோ எங்கேயோ போய் வேலை பண்ணி சம்பாதிச்சு எல்லாம் சரி பெரிய சௌக்கியமா பாக்கியமா இருக்கலாம். உள்ள என்ன பண்றது, உள்ள எப்படி நிம்மதியா இருக்கிறது? மனச சாந்தமா பண்ற ஒரு வித்திய உபதேசம் பண்ணுன்னு. அதனாலதான் சௌக்கிய உபதேசம் குரு அப்படின்னு. லோககுரோ மதீய மனசக சௌக்கியோபதேசம் குரு அப்படின்னு. நீ ஒரு பெரிய குருவாச்சேப்பா, என்ன தெரிஞ்சுண்டா என்னோட மனசு சாந்தமாகுமோ, சௌக்கியத்தை அடையுமோ, நிம்மதி அடையுமோ, அந்த உபதேசத்தை எனக்கு கொடுன்னு கேட்கிறார். இது வேணுமானா யாருக்கு இது வேணுமோ, அது வேணும்னா வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் கிடைச்சா கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு இருந்தா மந்த அதிகாரின்னு பேரு. நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரயத்தனம் பண்றேன் அப்படின்னா மத்தியம அதிகாரி. எல்லாம் பண்றேன் ஆனா வேலை இருக்கே, பணம் சம்பாதிக்கணுமே, உலகத்துல காரியங்கள் இருக்கே, சாந்தி எல்லாம் வேணும். ஆனா அதுக்கு ஃபுல் டைம்ல ஐ கேனாட் டெடிகேட் அப்படின்னு இருக்கிறது மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி யாருன்னா இந்த சாந்தி அடையிறது மட்டும்தான் என்னோட வேலை. அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம். அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேதாந்த சாஸ்திரம் ஒன்றும் வேலையை உலகத்தை பார்த்து பயப்படவே இல்லை, கர்மாவை பார்த்து பயப்படவே இல்லை. வித்யாரண்ய சுவாமிகள் சொல்ற அடைஞ்சாச்சுன்னா ராஜ்யபரணம் கூட பண்ணலாம்பாங்கிற, சக்கரவர்த்தியா கூட இருக்கலாம், என்ன வேலை வேணா பண்ணலாம், ஒன்றும் பாதிக்காது. ஆனா அடையறதுக்கு ஃபுல்லி யூ டெடிகேட் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கு தான் கீதையில பகவான் பராயணஹா அப்படின்னா தத் புத்தயா ததாத்மானஹ தன்னிஷ்டாஹ தத் பராயணாஹ கச்சந்தி அபுனராவர்த்தியம். திரும்பவும் அவன் இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள வரமாட்டான், இந்த சுழிக்குள்ள மாட்டிக்க மாட்டான், துன்பத்துக்குள்ள வரமாட்டான். மனம் திரும்பவும் அசாந்தமாகாம இருக்கும். அந்த மனம் சாந்தமா இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தான் நிர்வாணம்னு பேர். யோக வாசிஷ்டத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை வர வழியில் இப்படி சொல்லிகிட்டே வந்தோம். திருஷ்யம் நாஸ்தீதி போதேன மனசோ திருஷ்யமார்ஜனம் சம்பன்னம் சேத் ததுத்பன்னா பரா நிர்வாண நிர்வൃத்தி. பரா நிர்வாண நிர்வൃத்தி, நிர்வாணத்தில் இருந்து உண்டாகக்கூடிய சாந்தி. நிர்வாணம் அப்படின்னாக்கா நிம்மதின்னு அர்த்தம். நிர்வாணம் அப்படின்னாக்கா சாந்தின்னு பொருள். அவாத்தே அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா. காத்தில்லாத இடத்துல இருக்கிற விளக்கு மாதிரி. காத்தில்லாத இடத்துல நிவாத தீபா இவ நிஷலாங்கா. காற்றில்லாத இடத்துல இருக்கிற தீபம் மாதிரி மனம் ஆடாம அலையாம நிலகொலையாம இருக்கு. ஈவன் தோ தேர் ஆர் so many causes around you to give you trouble. இல்லாம சாந்தியா இருக்குன்னா எல்லாம் சௌக்கியம் ஒரு மெடிடேஷன் ரூம்லயோ கோவில்லையோ உட்காந்து சாந்தி இல்லை. அதுக்கு தான் கீதையை எங்கோ உபதேசம் பண்ணினார், யுத்த பூமியில இல்லையா. உபனிஷத்தெல்லாம் கூட அப்படித்தான். கீதை மட்டும் இல்லை, கட்டோபனிஷத்து யமங்கிட்ட போய் நின்று இந்த வித்தியை வாங்கிக்கிறது. பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்து ஜனக மகாராஜாவோட கோர்ட்ல. அப்போ
திஸ் இஸ் வெரி மச் ப்ராக்டிக்கல். நம்மளோட வேர்ல்ட்லி லைஃபுக்கு நடுவில் இது உபயோகப்படலையானால் இது பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ எல்லாத்துக்கு நடுவிலையும் இந்த சாந்தியை இழந்துடாம இருக்கணும். யோக வாசிஷ்டன் சொல்றது, பெரிய யுத்தத்துக்கு நடுவில் இருக்கட்டும், உற்சவம் பெரிய கோலாகலமான, இப்போ கார்த்திகை தீபம் திருவண்ணாமலையில், அதுக்கு நடுவில் நிம்மதியாக இருக்கணும். அந்த உற்சவத்துக்கு நடுவிலையா இருக்கட்டும், இல்லை தாங்க முடியாத ஒரு மரணம் நடந்ததானா அங்கேயா இருக்கட்டும், அங்க யாரு நிம்மதியா இருக்கானோ அவன் தான் வாஸ்தவமான சாந்தா இது கத்தியதே. துஷாரகரபிம்பாட்சம் மனோயஸ்ய நிராகுலம் மரணோத்சவ யுத்தேஷு சசாந்த இதி கத்தியதே. ஆகுலம்னாக்க ஆங்ஷியஸ், அஜிடேட்டட், டிஸ்டர்ப்டு. மனசு சஞ்சலமா இருக்கு, நிம்மதியா இல்லை. அது அப்படி இருக்கிறது. அந்த மனம் நிராகுலம்னா எந்த சலனமும் இல்லாம, இப்ப சொன்ன மாதிரி காற்றில்லாத இடத்துல இருக்கிற தீபம் மாதிரி இருக்கு. வெளியில என்ன இருக்கு? சுத்தி வர மரணம், உற்சவம், யுத்தம், இதெல்லாம் இருக்கிற போதும் நல்ல பௌர்ணமி நாள், அதுவும் சரத்கால பௌர்ணமி போல மனம் பிரசன்னமா இருக்கான், பிளசண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ரொம்ப பிளசண்டா, இட் இஸ் வெரி பிளாசிட், நலகுலையாம இருக்கு, சில்லுன்னு இருக்கு, சாந்தமா இருக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தரை பார்க்குற போது தான் அவன் முடியும்னு நமக்கு நம்பிக்கை வரும். இல்லாட்டா நம்பிக்கை வராது. பெரிய மகாபுருஷர்களெல்லாம் பார்க்குற போது பாகவதத்தில் தத்தாத்திரேயரை பார்க்குறார் அந்த யது மகாராஜா. அவர் சொல்றார், காடு பூரா நெருப்பு பத்தின்ற எரியறத நீங்க நடுப்புல ஒரு ஜில்லுன்னு ஒரு தடாகத்துல இறங்கி நிக்கிற மாதிரி இருக்கு உங்களை பார்த்தா அப்படின்னு. காடு பூரா அக்னி எறிகிற போது யானை கங்கையில இறங்கி நிற்குமா, அந்த மாதிரி நீங்க இதுக்கு நடுவிலேயே இருக்கீர்கள், பட் யூ ஆர் அன்அஃபெக்டட். எப்படி முடியறது? பகவான் ரமணரை பார்த்து ஒரு பக்தர் எழுதினார், எப்படி இருக்கார் அவர்னா, அதிசீதள பரமசிவம் அருணாச்சல குரு ரமணம். தமிழ் பாட்டு தான், சம்ஸ்கிருதம் இல்லை, லைன் மாத்திரம் சம்ஸ்கிருதம். ஆனால் அதிசீதள பரமசிவம், ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு, அந்த சித்தம் குளிர்ச்சியா இருக்கு, நிம்மதியா இருக்கு, சாந்தி. அந்த சாந்திக்கு தான் சாந்திம் நிர்வாணாபிதாம் சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி அப்படின்னு கீதையில பகவான் சொல்ற. நிர்வாணம்னா என்னன்னா, சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இந்த சாந்தி எப்படி வரும்? யோக வாசிஷ்டத்திலேயே ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். வசிஷ்டர் சொல்றார், இந்த ஆத்மா உன்னோட ஸ்வரூபம்னு குரு சொல்றதை கேட்கிற போதே சாந்தி வந்துடுவான். வஸ்து அஸ்தீதி சகிர்ஸ்ரவண மாத்திரேன்னு ஒரு தடவை கேட்கறதுக்குள்ள மனசு விஸ்ராந்தி அடைஞ்சு விடுறது, அப்படியே ரெஸ்ட்ஃபுல் ஆயிடுறது, ஸ்டில் ஆயிடுறது. அது ரொம்ப பாக்கியம் பண்ண வாழ்க்கை, ரொம்ப பக்குவமா இருக்கிற வாழ்க்கை. அப்போ இதுக்கு தான் நிர்வாணம் அப்படின்னு பேர். நிர்வாணம்னா ஞானம், நிர்வாணம்னா சாந்தி. நிர்வாணம்னா இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு. விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்குச்சுங்க, எண்ணெய் வத்தி விடுத்தானே அது அப்படியே அணைஞ்சு போகிறது இல்லையா, அதுக்கு நிர்வாணம்னு பேர். இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் இன்னமும் முளைக்காம இன்னொருக்கா நம்ம அது வரவே வராது. இல்லாட்டா நமக்கு இப்போ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சாலும் நமக்கு தெரியும், அப்பவே போய் ஜோல்சின்ட்டு கேட்போம், அடுத்தது என்ன தசை. அவன் சொல்லுவான், இது ஒரு கேப்பு, கொஞ்ச நாளைக்கு சௌக்கியமா இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் இனிமே தான் சனி தொடங்க போறது, இதோட அபகாரம் தொடங்க போறது, கண்டக சனி தொடங்க போறது. ஏதாவது சொன்னா இனிமே கண்டக சனியெல்லாம் வரவே வேண்டாம், அவன் சொன்ன வாக்கோடு பலத்திலேயே நம்ம நிம்மதி போயிடும். கரெக்டு தானே? அதெல்லாம் வரவே வேண்டாம், இவன்கிட்டயே என் போய் கேட்டோன்னு தோணும். பேசாம நம்ம பாட்டுக்கு பாவனையிலையாவது இருந்திருக்கலாம், போய் கேட்டோம்,
வாக்குக்கு என்ன பலம் இருக்குன்னு இவாளை பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் ஒன்றும் வேதாந்திகள்கிட்ட வரவே வேண்டாம், வாக்குக்கு என்ன ஒரு பலம் இருக்குங்கிறது இவாள்கிட்ட பார்த்தாலே தெரியும். இன்னுமே இது வரப்போகிறது அப்படின்னு முடிஞ்சு போச்சு. ஒருத்தர் சொன்னார், இனிமேல் எனக்கு என்ன தசை வருது, 19 வருஷம் சனி, அதுக்கப்புறம் அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும்பா, அப்புறம் பழகி போயிடும். அப்படியே பழகி போயிடும். நம்ம இப்படிதான் வாழ்க்கை. அப்போ யாரு இதுல வாஸ்தவமான சாந்தியை, சாந்திங்கிற தீர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு விரதம் எடுத்துட்டு இருக்கானோ, விவசாயாத்மிகா புத்தி, அதுதான் அனுகிரகம். நம்ம அருள்னு சொல்றோமே, அருள் என்னன்னா 2 விஷயம். அருள்னாக்கா, கிருபைனாக்கா என்னன்னா 2 விஷயம். ஒன்று உலகத்துல துன்பம் இருக்குன்னு தெரியறது, அதுக்கு பரிகாரம் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்க ஹிருதயத்துக்குள்ள வருது. நீங்க பெரிய மகான்கள்லாம் கூட பாருங்க, அவளுக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை தான். அந்த நம்பிக்கைக்கு தான் நாம ஸ்ரத்தைங்கிறோம். ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற அந்த நம்பிக்கை எப்படின்னா, சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு ஸ்வர்ண வர்ணத்துல அருணோதயம்னு சொல்லுவோம், அது வருமே. அது மாதிரி தான் ஞானம் வரத்துக்கு முன்னால இந்த நம்பிக்கை நமக்கு முடியும், நமக்கு சாந்தியை, அந்த நிம்மதியை அடைய முடியும், சமாதி நிலையை அடைய முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வர்றது உள்ள. அந்த நம்பிக்கை வந்துடுத்தானாலே அடுத்த ஸ்டெப் நேச்சர், ஒரு மேஜிக். இதெல்லாம் சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், கண்ணாடியில பார்க்குற ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தான் வேர்ல்டு. உங்க உள்ள என்ன பாவம் இருக்கோ அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தான் வெளியில வரும். நீங்க இதை வச்சு பரீட்சணம் பண்ணி பார்த்துக்கோ லைஃப்ல. நீங்க உள்ள ஏதோ தப்பு நடந்துடுமோ நினைச்சா வெளியில் தப்பு நடக்கும். நீங்க உள்ள ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை நினைச்சுன்றதெல்லாம் வெளியில் நடந்துடும். இது எப்படி நடக்கிறது, இந்த ஃபினாமினா நமக்கு தெரியாது. பகவத் பாதாள இதுதான் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் சொன்னா, கண்ணாடி பாது, நீ உள்ள என்ன வச்சுருக்கியோ வெளியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீ உள்ள முமுட்சுத்துவத்தை வச்சுன்னா வெளியில குரு வந்துடுவார். உள்ள எனக்கு அந்த ஞானம் வேணும், அந்த நிலையை அடையணும்னு உங்களுக்கு தீவிரமா உள்ள வந்துடுச்சு வச்சுங்கோ. சில பேர்லாம் கேட்பா, குருவை எப்படி கிடைக்கும்? குருவை தேடவே வேண்டாம், பசி வந்துட்டா போயிடும். உள்ள அந்த முமுட்சுத்துவம், எனக்கு அந்த ஸ்டேட் நிம்மதி வேணும், துன்பம் இல்லாத நிலை வரணும், சோக நிவர்த்தி வரணும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் கூட இவ்வளவு வருஷம் இருந்திருக்கான், கிருஷ்ணனை குருவாவே பார்க்கல. எவ்வளவோ காட்டுல இருந்திருக்கா, எங்கெல்லாமோ தீர்த்த கஷேத்திரங்கள்லாம் போயிருக்கா, கைலாசம் வர போயிட்டு வரா, வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டு வந்தா. அப்பெல்லாம் கூட கிருஷ்ணனை தெரியவே இல்லை. சடனா யுத்த பூமியில அந்த தேர் தட்டுல he got transfigured. அர்ஜுனனும், கிருஷ்ணன் மட்டும் இல்ல, அர்ஜுனன் சிஷ்யன் ஆயிட்டான். சிஷ்யனானா தான் குரு தெரியும். அர்ஜுனனுக்குள்ள சிஷ்யன் வந்துட்டான். சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம், அப்படி எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோ, ஐ ஹவ் சரண்டர்ட், கம்ப்ளீட்லி சரண்டர்ட் டு யூ, சரணாகதி பண்ணிவிட்டேன், உங்களை தவிர எனக்கு வேற யாரும் கிடையாது. சகேதி மத்வா பிரசபம் யதுக்தம், ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி. இத்தனை நாளைக்கு நான் வெறும் ஃப்ரெண்டு நினைச்சுனேப்பா, எனக்கு இப்ப தெரியறது நீ தான் எல்லாம், எனக்கு குரு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க எங்க வர வேண்டி வந்தது? யுத்த பூமியில, சண்டைக்கு நடுவிலையாக்கும் சத் சங்கம். அப்ப சத் சங்கம் ஃபார்ம் ஆகணும்னா நாரதகான சபா இருந்தா நல்லது, இல்லை திருவண்ணாமலை நீங்கள் வந்தேன்னா சரி. ஆனால் சரியா சத் சங்கம் சம்டைம்ஸ் ஒரு பஸ்ஸில் கூட வரலாம். பஸ்ஸில் யாரோ பக்கத்தில் உட்காந்து அப்புறம் ஒரு சத் சங்கம் பிறந்துடும். ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக நமக்குள்ள அந்த ஆர்வம் வர்றது சொல்றவர் பக்கத்தில் வந்துடுவார். அதுதான் மேஜிக். அது ஆச்சரியம்னு உபனிஷத்தே ஆச்சரியப்படுறது, விஸ்மயப்படுறது அதை நினைச்சு. அப்படி இருக்கிற அந்த சத் சங்கம் வரபோது பரம லாபம் நமக்குள்ள உண்டாகும். நிശ്ചல தத்துவம்
ஜீவன் முக்தின்னு முடிச்சார். அந்த நிശ്ചல தத்துவம்னா மனம் அடங்கிய நிலை நிശ്ചல தத்துவம். ஆனால் மனம் எப்பவும் அடங்கி இருக்காது. பிராரப்தப்படி மனம் திருப்பி சலிச்சாலும் நிശ്ചல தத்துவத்தை நாம் மறக்க மாட்டோம். நம்ம ஸ்வரூபம் அதிஷ்டானம் நிശ്ചலமாக இருக்கு, அதில் சலனம் இல்லைங்கிறது. மனம் அடங்கிறது சாதனை. அந்த சாதனையினால நமக்குள்ள சாத்தியத்தை, சத்வஸ்துவை, ஆத்மாவை, நம்ம ஸ்வரூபத்தை உணர முடியும். அந்த உணர்வுக்கு தான் நிர்வாணம்னு பேரு. அந்த நிர்வாணத்தை குறித்து சங்கராச்சாரியர் சொல்லி கொடுத்த, எழுதி கொடுத்த 6 ஸ்லோகங்கள் தான் ஷட்கம். நிறைய பேர் நிர்வாண ஷடகம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது இங்கிலீஷில் எழுதினா அது சதகம் கூட ஆகலாம். சதகம்னா 100 ஆயிடும். இது ஷட்கம். ஷட்கம்னா ஷட்னா 6, ஷடாட்சரம் சொல்ற மாதிரி 6 ஸ்லோகம். 6 ஸ்லோகத்தில் நிர்வாணத்தை சொல்லியிருக்கார், ஆத்ம தியானத்தை சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் கேட்குற போதே நமக்கு தியானம் வந்துடும். அதனாலே நிறைய பேர் இதெல்லாம் பாடியிருக்கா. நீங்கள் யூடியூப்லாம் போய் நிர்வாண ஷட்கம்னு போட்டுதானா தப்பாக வேணால் அடிச்சிருப்பான், ஆனால் பாடியிருக்கா. அது சிவோகம் சிவோகம்னு கேட்குறத ஒரு சுகம் இருக்கும் இல்லையோ எல்லாருக்கும். அதனால நிறைய பேர் பாடியிருக்காது. அந்த நிர்வாண ஷட்கம்ங்கிறது 6 ஸ்லோகங்கள், நமக்கு 3 நாள் தானே இருக்கு. அதனால இந்த 6 ஸ்லோகத்தை எடுத்துனோம். அதுக்கு முன்னோடியாக நிர்வாணம்ங்கிற பதத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் வேதாந்தபரமாக சொன்னால் பெரிய மகான்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக ஒரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா. நிர்வாணம்னா என்னென்னா நிராவரணம் தான் நிர்வாணம் அப்படின்னு. ஆவரணத்தை நீக்கம் பண்ணுறது. ஆத்மா ஏன் தெரியலை? அறியாமையினால தெரியலை, அஜ்ஞானத்தினால தெரியலை. அந்த அஜ்ஞானத்தை நீக்கம் பண்ணுறதே தான் நிர்வாணம். நம்ம ஸ்வரூபம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவித்யை. அந்த அவித்யை நீங்கி விடுத்தானா நிர்வாணம்ங்கிறது நம்ம இயல்பு நிலை. இட் இஸ் நேச்சுரல் டு யூ. இட் இஸ் யுவர் வெரி ஸ்டேட். இட் இஸ் யூ, யுவர் வெரி செல்ஃப். அப்போ அதுதான் வேதாந்தத்தோட சௌலபியம். தத்துவமசின்னு ஒரு மகா வாக்கியத்துக்குள்ள வேதாந்தம் எல்லாத்தையுமே அடக்கிடுத்து. அதுதான் வேதாந்த கொடுத்துருக்கிற சிம்பிளிசிட்டி, அட்டர் சிம்பிளிசிட்டி. ஏன் வேதாந்தம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு? பிகாஸ் இட் இஸ் டூ சிம்பிள். மீதி இருக்கிறதுல எல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும், இங்க ஒன்றும் பண்ணவே சொல்லலை. ஏதாவது கொஞ்சம் எல்லாருமே சொல்லுவேன், நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரியுறது, அதை அடைய நாங்க என்ன பண்ணணும்? அப்போ புரியலன்னு அர்த்தம். புரிஞ்சா இந்த கொஸ்டினே வராது. பண்ணறதுலயே இருக்கோம். நாம பண்ணி தான் மாட்டின்னு இருக்கோம். பண்ணறது அடையிறது, பண்ணறது அடையிறது, இதுலயே இருக்கும். இதுல எப்போ ஒருத்தனுக்கு வைராக்கியம் வந்துடுத்தோ அப்போ அவன் வேதாந்தத்துக்கு அதிகாரி ஆயிடுவான். எப்போ ஒருத்தன் he gives ultimate importance to knowing, recognizing, அப்போ வேதாந்த ஸ்ரவணத்துக்கு அதிகாரி ஆயிட்டான். பரீட்சை லோகான் கர்மச்சிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயான் நாஸ்தி அகிருத கிருதேன தத் விஜானார்த்தம் ச குருமேவ அபிகச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். அகண்டானந்த சரஸ்வதி சுவாமி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகாபுருஷர் இருந்தார். வடக்கில் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தார். பெரிய பாகவதாச்சாரியர், பரம வேதாந்தி. அவர் ஒரு இடத்துல சொல்றார், பூர்வாசிரமம் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்த அப்புறம் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வந்தவர். ஒரு பெரிய மகாபுருஷர்கிட்ட போகிற போது அவர் பூர்வாசிரமம் சந்தனு த்விவேதின்னு பேர். அப்போ சொல்கிறார், நான் அப்படி போனேன் காசியில். அவர்கிட்ட போனதும் அந்த சுவாமிகள் சொன்னார், பண்டிட்ஜி உங்களுக்கு ஏதாவது உலகத்தில் அனுபவிக்கணும், பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது பாவனை இருக்கான்னு அதையெல்லாம் முதல்ல முடிச்சுட்டு வாங்க. ஏதாவது உபாசனை கர்மம் எதை பற்றியாவது பிரமை இருக்கானா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு
அப்புறம் இன்னும் அதில் இல்லைன்னு இங்கே வந்தேன்னா நீ வந்து அப்பவே வெளியில் போயிடலாம், பூர்ணமாக பண்ணி அனுப்பி விடுறேன் அப்படின்னு. இன்னும் வந்து 10 நாள் இருக்க வேண்டாம், கோர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், யூ ஜஸ்ட் கம், யூ கேன் கோ பேக். இப்படி கதை முடிஞ்சிடும். அதனால தான் பகவான் ரமணர் வந்து சொன்னார், ஐயே அதிசுலபம் ஆத்ம வித்தை அப்படின்னா. இந்த ஆத்ம வித்தை என்னன்னா ரொம்ப சுலபம். நொய்யார்த்தமக்கு முளம் கையாமலக கனி பொய்யாயொழிக மிகு மெய்யாயுள்ளது ஆன்மா. நொய்யார்னாக்கா சாதாரண மனுஷன், பெரிய படிப்பு புத்தி சக்தி எல்லாம் இல்லாதவனுக்கு கூட ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு. ஹஸ்தாமலகம்ங்கிறோம், கையாமலகக்கனி. கையாமலகக்கனி பொய்யாயொழிய, ஏன்னா அது கூட தூரக்கு இருக்கு, இப்படி பிடிச்சுட்டு இருக்கியோ இல்லையோ, டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இது உனக்குள்ள நீயாவே இருக்கிற ஒரு வஸ்து. அதனால ரொம்ப சுலபமான மோஸ்ட் இன்டிமேட் திங், ஜஸ்ட் இப்படி இண்டிகேட் பண்ணினா போறோம், யூ வில் வேக்கப். காட்டினா போற நீ முழிச்சுடுவேன், அந்த ஆனந்தம் வந்துடும். அகஸ்தியர் பாடல்கள்னு ஞானானந்த சுவாமி பரம்பரையில் அந்த பாடல்கள்லாம் வெளியில் கொண்டு வந்தா. முன்னால் நொச்சூர் சுவாமிகள்னு ஒரு சுவாமிகள் இருந்தார். அவர் வழியாக வந்தது தான் இந்த பிரபோ கணபதே, ஸ்ரீசக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி, இந்த கீர்த்தனெல்லாம். அதில் ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் உண்டு. எண்ணம் அனைத்தும் அவன் வசம் வைத்த பின் ஏக்கமும் உண்டாமோ, இந்த மண்ணகத்தே தெய்வ வாசகம் கேட்ட பின் மாறுதல் உண்டாமோ. ரொம்ப அழகான பாடல் அது. அதுல ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என ஆனந்த கூத்திடுவாள், பரமாத்மஸ்வரூபம் அறிந்து கொண்டேன் என்று ஆனந்த கூத்திடுவாள். அறியறதுக்கு தான், அந்த அறிவு வரத்தையே ஆனந்தம் வந்துடுறது. நாரதர் பக்தி சூத்திரத்தில் சொல்றார், இந்த பக்தி ஆனந்தம் எப்படி வரும்னு அறிவு வந்தா வந்துடுங்கிறார். ஞாத்வாபுமான் மத்தோ பவதி ஸ்தப்தோ பவதி திருப்தோ பவதி ஆத்மாராமோ பவதி. அப்போ அந்த அறிவு நமக்கு நம்ம ஸ்வரூபத்தை காட்டி கொடுக்கிறது. ஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு பேரு நிர்வாணம் அப்படின்னு. நிர்வாபித ஜகத், நிர்வாபித அனாத்மபாவம். அனாத்ம வஸ்துக்கள் எல்லாம் அணைஞ்சு போன நிலைக்கு நிர்வாணம்னு பேரு. ஆத்மாவில் மற்ற விஷயங்களுக்கு எதுக்கும் உண்மையான இருப்பு இல்லை. நாம தினமும் சுஷுப்தியில தூங்குற போது உலகம் இல்லை, மனசு இல்லை, சரீரம் இல்லை, நான் நீ அவன் எதுவும் இல்லைங்கிறது தினமும் அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எழுந்திருந்த அப்புறம் அது மனசு கிளம்பினா எல்லாம் வந்துடுது. அப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கு? மனசுல தான் இருக்கு. மனம் உதிக்கிற போது எல்லாம் உதிக்கிறது, மனம் அடங்குற போது எல்லாம் அடங்கிறது. ஆனா மனம் நிரந்தரம் அடங்கி இருந்தா விவகாரம் பண்ண முடியாது. மனம் உதிச்சு இருக்கிற போதும் இது எதுவும் வாஸ்தவம் இல்லை, இதோட இம்பேக்ட் நம்ம மேல இல்லாம ஆயிடுத்தானா, அந்த சென்டர்ல எந்த ஒரு இடத்துல நாம சுகத்தை கண்டோமோ அந்த சுகம் நம்ம ஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சுட்டோமானால் அதுதான் சிவம் சாந்தம் பிரபஞ்சோபசமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உலகத்தோடு தாக்குதல் இல்லாத இரண்டற்ற அத்வைதம். அந்த இடத்துல ஜாகிரத் ஸ்வப்பனம் சுஷுப்திங்கிற மூன்றும் இல்லை. ஜாகிரத் சொப்பன சுஷுப்தி என்னன்னா ஆப்ஜெக்ட், தாட், ஸ்லீப். waking state is objects, solid matter. Dream state is mind, thought. Deep sleep state is sleep, unawareness. இந்த மூணு தோஷமும் இல்லாம நம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கிற சித் சரிக்கு பார்த்தா இப்பவே ஜாகிரத்தும் இருக்கு, சொப்பனமும் இருக்கு, சுஷுப்தியும் இருக்கு, துரியமும் இருக்கு. அந்த துரியம்ங்கிறது 4வது நிலை. அந்த துரியத்துக்கு தான் பேரு நிர்வாணம்னு பேரு. அந்த நிர்வாணத்தை குறிப்பிடக்கூடிய உபதேசம் இப்ப புத்த மதத்துல கூட பார்த்தா நிர்வாணம் தான். புத்தர் கூட உலகத்துல துன்பம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தார். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, சம்யோக வியோக துக்கம் அப்படின்னாக்க
நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவா யாரோ இறந்து போறா, அந்த துன்பம். சத்சங்கத்து வரவாள்லாம் நிறைய பேர் அப்படி பார்க்கலாம். அப்பதான் சின்சியரா இருப்பா. இல்லாட்டா என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி வந்துட்டு போயிடுவான். நல்ல தாபத்துல இந்த துன்பத்திலேருந்து வரபோது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மருந்துன்னு தெரியும். அப்ப இந்த மருந்தை பக்தியோட ஆதரவோட நாம எடுத்துப்போம். உங்களுக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு கொடுத்தானால் வேதாந்தம்ங்கிறது உங்களுக்கு மருந்தப்படும். வேதாந்தத்திலையும் நிறைய சர்க்கலாம். ஐதர் இன்டலெக்சுவல் என்டர்டெயின்மெண்டா எடுத்துக்கலாம், இல்லைனாக்கா பாண்டித்ய பிரகடனமா எடுத்துக்கலாம். வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்குன்னு போயிடுத்தானா அது தர்க்க வேதாந்தம், யாரையோ ஜெயிக்கிறது, பூர்வபக்ஷம், சித்தாந்தம், இப்படி போய் தொலைஞ்சே போயிடுவோம். எங்க தொடங்கினோம் தெரியலையேன்னு இருக்கும். தொலைஞ்சு போயிடலாம், அதுல விழுந்து போயிடுறோம். சப்தஜாலம் மகாரண்யம் சித்தபிரமண காரணம் அதஹ பிரயத்னாத் ஞாதவ்யம் தத்வஜ்ஞாத் தத்துவமாத்மனா. சங்கராச்சாரியர் சொன்னார், வேர்ட்ஸ் they create a big forest. You can get lost there. அதனால என்ன பண்ணணும், சாரதமமான விஷயத்தை தத்துவத்தை உணர்ந்த ஞானி கிட்டேந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. எது வேணுமோ அது. எல்லாருக்கும் வேண்டது என்ன, சௌக்கியமா இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும். என்ன பண்ணும், நிம்மதியா இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணணும், அந்த நிம்மதியை தேடித்தான் புத்தர் கூட நிர்வாணம்னு சொன்னார். பகவத்கீதையில பிரம்ம நிர்வாணம்னு வருது, புத்திசத்துல அவள் நிர்வாணம் தான் சொல்ற. அந்த நிர்வாணம்னு அவர் என்ன பார்த்தார்னா, சோகம் பூரா இல்லாத ஸ்டேட் அவர் நிர்வாணம்னு கூப்பிட்டார். அவர் இருக்கிற வஸ்துவை பேசல. அதுதான் வேதாந்திகளுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் புத்திசத்தை பத்தி. நைதத் புத்தேன பாஷிதம். இந்த புத்தன் என்ன பண்ணா, இருக்கிற வஸ்துவை பேசல, ஆனா சோகத்தை இல்லாம பண்ணணுங்கிறது அவனும் சொன்னா. சோகம் இல்லாம பண்ணணும். சோகம் இருக்கு, நான் ராஜாவா இருந்தாலும் சோகம் இருக்கு, எப்படி சோகம் இல்லாத நிலையை அடைய முடியும்? அடைய முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருந்தது அவருக்கு. அவர் மத்தியம நிகாயம்னு அவரோட ஒரு கிருதி, அதுல சொல்றார், அந்த ததாகதன்கிட்ட சிஷ்யனுக்கு நம்பிக்கை வரணுங்கிறார். அந்த நம்பிக்கை தான் இதுக்கு பின்னாலே இருக்கு. இந்த சத்தியம் இருக்குன்னு தெரியணும். நிர்வாணம் அப்ப எப்படி சூன்யமாக முடியும்? அது நிர்வாணம் இருக்குன்னு ஒத்துனாலே சூன்யதா போயிடும். ஏன்னா சூன்யம்னே சொல்ல முடியாது. அதனால நிர்வாணம்னு ஒரு பதம் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறாளே, அந்த ஸ்டேட்டை ஒத்துக்காம முடியாது. அந்த ஸ்டேட்டை ஒத்துக்கலைன்னா புத்தரையே ஒத்துக்க முடியாது. அதனால அந்த நிர்வாணம்ங்கிற ஒரு பதம் நமக்கு வேதாந்திகளுக்கும் புத்த மதத்தில் இருக்கிறவாளுக்கும் எல்லாருக்கும் சமம். அது நம்ம பிரச்சனைகளை எல்லாம் இல்லாம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட். அதை யூ கேன் கால் இட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், என்லைட்டன்மெண்ட், ஞானம், நிர்வாணம், என்ன வேணா கூப்பிடுங்க. பேர் என்னவோ ஆயிட்டு போட்டோம், சாதனம் வேணும், அவ்வளவுதான். எங்க ஊர்ல கோயில்ல பிரசாதம் எல்லா ஊர்லேயும் கொடுப்பாளே, நவராத்திரி அது இது முடிஞ்ச ஏதோ பிரசாதம் கொடுப்பாள். இந்த நவராத்திரிக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து ஸ்பெஷலாக சம்டைம்ஸ் ஏதாவது வரும். இல்லாட்டா எல்லாமே இந்த பயறு தான் கொடுப்பான். ஸ்பெஷலாக வரபோது ஒரு லட்டு வரும், கொழுக்கட்டை வரும், எல்லாம் வரும். அப்போ அந்த காலத்தில் இந்த குலோப் ஜாமுன்லாம் கிடைக்காது. குலோப் ஜாமுன்லாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டான். பாம்பேலேருந்து வந்த ஒரு ஃபேமிலி, அவள் என்ன பண்ணா, குலோப் ஜாமுன் ஸ்பெஷலாக எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தான். அப்போது வாங்குற பசங்கள்லாம் அதை கொடுங்கோ அப்படின்னு, அதை கொடுங்கோ அப்படின்னு. அப்போ இந்த கொடுக்குற அவர் இருக்காரு, நீ இது என்ன பேர் சொல்லுப்பாங்க, பேர் என்னவோ ஆயிட்டு போட்டு கொடுக்க, பேர் என்னவோ ஆயிட்டு போட்ட நல்லா இருக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. பேரை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறான். அது குலோப் ஜாமுன் கூப்பிடுங்க, நீங்கள் கொழுக்கட்டைன்னு கூப்பிடுங்க, ஒன்றும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கொடுங்க அது அப்படின்னு. அந்த ஸ்வீட் எனக்கு வேணும் இல்லையா, அந்த இனிப்பு வேணும், அவ்வளோதான்.
அது மாதிரி நம்ம பேரை பற்றி யாரு கவலைப்படுறா? அப்போ நம்ம துன்பம் இல்லாத அந்த ஒரு சாந்தமான நிலை, நிறைவு உள்ள நிலை, அந்த நிலையை நிர்வாணம்னு கூப்பிடுறது. அந்த நிர்வாணத்தை உபதேசம் பண்றதுக்கு, அந்த நிர்வாண நிலையை அடைஞ்ச பிறகு ஒரு குரு தேவை. நிர்வாணம்னா அவன் இல்லாம ஆயிட்டான்னாக்கா அப்புறம் குரு எப்படி வர முடியும்? அத்வைதிகளை தவிர இருக்கிற சித்தாந்திகள்லாம் ஜீவன் முக்தன் ஒரு நிலையை ஒத்துக்கலை. ஜீவன் முக்தன்லாம் இருக்க முடியாது, விதேக முக்தன் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றத இந்த சாஸ்திரங்கள் எதுவும் நமக்கு கிடைக்கவே முடியாது. ஒருத்தன் போய் பார்த்துட்டு வந்தா தானே சொல்ல முடியும். அந்த நிலையை அடைஞ்சவன் இல்லையானால் யாரும் எப்படி சொல்ல முடியும்? சும்மா கன்ஜெக்சர் தானா, பாவனை தானா? அப்போ அடைஞ்ச ஒரு முக்த புருஷன் இருந்தால்தான் இதை நம்ப முடியும். அந்த அடைஞ்ச முக்த புருஷனை நாம ஜீவன் முக்தன்னு சொல்றோம். இகைவ தைஹி ஜிதசர்கா அப்படின்னு கீதை. இங்கேயே அவன் ஜனனம் மரணம்ங்கிற சக்கரத்தை ஜெயிச்சுட்டான். இகச்சேதவேதி தத சத்தியமஸ்தி உபனிஷத் சொல்லிட்டு, இங்க இருக்கிற போது நீ அடைஞ்சையா உண்மைப்பா, செத்து போனப்பறம் அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு, என்ன ஆகுமோ யாரும் ஒன்றும் பார்க்கவே முடியாது, நாட் ஷுவர். இகச்சேதவேதி தத்த சத்தியமஸ்தி, இங்க கோட்டை விட்டுட்டியா மகதீவி நஷ்டி, இஸ் கிரேட் லாஸ், பெரிய நஷ்டம். அதனால அந்த நிர்வாணத்தை இங்கேயே அடையணும். ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதி ஸ்தித்வா ஸ்யாம் அந்த காலேவி பிரம்ம நிர்வாணம் ருச்சதி. கீதையில பகவான் சொல்றார், இந்த ஸ்திதிக்கு பிரம்ம ஞான நிலை, பிரம்ம சம்பத்தின்னு பேரு. இது அடைஞ்சுட்டா திரும்ப அவன் மோகத்துக்குள்ள விழமாட்டான், ஏமாந்து போக மாட்டான். அதுல மரணத்துக்கு முன்னாடியாவது அவன் அந்த நிலையை அடைஞ்சுட்டானால் ஒரு கற்பூரம் எரிஞ்சு போற மாதிரி அவனுடைய மனம் அடங்கி மனமற்ற தூய நிலையை அடைவான். அந்த ஒரு ஸ்டேட்டை அடைவான், அந்த சிவத்தை அடைவான். உலகம் இல்லாத நிலை, அந்த நிலையில உலகம் இல்லை, உலகம் வெளியில இருந்தா பரவாயில்ல. இந்த மலையாளத்துல பெரிய படகு இருக்கும் இல்லையோ, படகுக்கு வள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவான். பெரிய படகுக்கு இங்க சவுத் கேரளாலாம் போனேன்னா, தெற்கு கேரளத்தில் போனால் வள்ளங்களி அப்படின்னு உண்டு. பெரிய பெரிய வள்ளத்தில் அப்படி பாட்டெல்லாம் பாடின்னு அது பெரிய ஸ்போர்ட்ஸாகவே நடக்கும். அந்த வள்ளத்தை வச்சுண்டு ஒரு சொல்லுண்டு, வள்ளம் வெள்ளத்தில் இருக்கணும், வெள்ளம் வள்ளத்தில் இருக்கக்கூடாது. வெள்ளம் வெள்ளத்தில் இருந்தால் வள்ளம் மூழ்கி போயிடும், வள்ளம் வெள்ளத்தில் தான் இருக்கணும். அது மாதிரி நாம லோகத்தில் இருக்கணும். லோகம் நமக்குள்ள இருந்துட்டான, உள்ள இருக்கக்கூடிய மனசுல இருக்கக்கூடியது தான் லோகம். வெளியில் இருக்கிற லோகத்தை சொல்லலை. உபனிஷத்து சொல்லித்து, உலகத்தில் உலகம் தெரிஞ்சால் அந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனால தொடச்சி நீக்கிவிடு அப்படின்னு. என்ன மந்திரம்? ஈஷா வாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத். ஜகத்துல தான் இருக்கணும், ஆனா அங்க ஜகத்து தெரியப்படாது. வெளியில ஜகத்து இருக்கட்டும், உனக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. வெளியில யூ கேன் நாட் அவாய்ட் த வேர்ல்டு, ஆனா உள்ள என்னோடது நான் தோன்றது பாருங்க. இதுல தானே நம்ம தவிக்கிறோம். இதுக்குதான் அத்தியாசம்னு வேதாந்திகள் சொல்ற. அகம் மமேதி மித்யா பிரத்யா, நான் என்னோடதுங்கிற ஒரு மித்யா பிரத்யம், அதுக்குதான் அத்தியாசம்னு வேதாந்திகள் சொல்ற. அத்தியாசம்னு கயர்ல பாம்பு கயர்ல பாம்புன்னு கேட்டு போயிருக்கோம் இல்லையா? வேதாந்தம்னா என்னன்னா கயிறு பாம்பு கயிறு பாம்பு.
ஒரு சுவாமிஜிகிட்ட ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவார். அவர் சொன்னார், எதுக்கு சுவாமிஜி இந்த கயிறு பாம்புன்னா, இந்த பாம்பு சிஷ்யனை கடிச்சுடும், குரு கயரில் கட்டின்னு தூங்கி போயிடுவான், அப்புறம் ரெண்டும் இல்லாட்டா எது மிச்சம் இருக்கோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னாங்க. இந்த கயிறு பாம்பு இல்லாட்டா வேதாந்தமே ஓடாது. அப்போ வேதாந்தம் என்னன்னா இந்த மித்யா பிரத்யம் நம்ம மனசுல எடுத்துட்டு இருக்கோம். மனசுல இருக்கிற பாம்பு தான் ப்ராப்ளம். அந்த மனசுல எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய திருஷ்யத்தை நீக்கம் பண்றது. திருஷ்யம் நாஸ்தீதி போதேன மனசா திருஷ்ய மார்ஜனம் சம்பன்னம் சேது ததுத்பன்னா பரா நிர்வாண நிர்வர்த்தி. இந்த திருஷ்யத்தை நீக்கம் பண்ணி உள்ளேயே மனசுல திருஷ்யமே இல்லாம ஆயிடுத்தானா, என்னோடது, நான், அவன், அது, இதுங்கிற அந்த வேதனையை பூரா நீக்கம் பண்ணி உள்ள பிளசண்டா இருந்தானா அதுக்கு தான் நிர்வாண நிர்வர்த்தின்னு பேர். சம்பன்னம். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் இட். எல்லாம் வேலை, இதுல ஒரு வேலை பண்ணி பார்ப்போமே, எல்லாமும் வேலை பண்றோமே. எப்படி உள்ளத்துல அந்த உணர்வை நிறுத்தி நிம்மதியா இருக்க முடியும்னு ஒரு ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். ஹோம் ஒர்க் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம ஹோம் உள்ளதானே இருக்கு, அந்த ஹோம்ல கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த அறிவை மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணி நமக்கு அனுபவமா மாத்தின்னுட்டோமானால், சாந்தியா மாத்தின்னுட்டோமானால் நமக்கு நிர்வர்த்தினா நிறைவு, ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் உண்டாகும். வாழ்க்கையில ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் உண்டாகும், நிறைவு உண்டாகும். இனிமே எதுவும் அடையறதுக்கு இல்லை, சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சந்தோஷம்னா இதுல சங்கராச்சாரியர் இந்த நிர்வாண ஷட்கம் 6 ஸ்லோகம், ஷட்கம்ங்கிறத விட்டுடுங்க நீங்க, அது ஷட்கமோ தசகமோ சதகமோ என்ன வேணா இருக்கட்டும், நிர்வாணம் தான் முக்கியம். அந்த நிர்வாணத்தை சொல்றார். அதுல முதல் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். மனோபுத்தியஹங்கார சித்தானி நாஹம் நச்ச ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வேத், பாடபேதமே இருக்கு. ந கன்னம் ந ஜிஹ்வா நச்ச கிராண நேத்ரேன்னு ஒரு பாடம். நச்ச வ்யோம பூமிர்ன தேஜோ ந வாயு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். ஒரு சிஷ்யன் குரு கிட்ட போறான். போய் எனக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறேன். ஆர் யூ கேன் சே தியானத்தை உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறான்னு கூட சொல்லலாம். ஞானமே தியானம் தான். ஞானத்துல தான் உண்மையான தியானம் வரும். நம்ம வேதாந்தத்துல தியானம் வேற ஞானம் வேறன்னு பிரிக்கிறது உண்டு. ஆனா கீதையில பகவான் சொன்னார், ஞானாத்து தியானம் விசிஷ்யத்தே அப்படின்னார். அது நிறைய பேர் ஞானத்தை விட தியானம் சிரேஷ்டம் சொல்லுவா, தப்பாய் போயிடும் அர்த்தம். ஞானேன தியானம் விசிஷ்டம் பவதி. அங்க ஹேத்வர்த்தே பஞ்சமி. அந்த ஞானத்தினால தியானம் வந்துடும். ஞானத்தினால தியானம் விசிஷ்டமாகும். அந்த அறிவு உண்மையான அறிவு வரத்தை. இப்போ ஒரு பாம்பு கயர்ல தெரியுது, வந்துட்டுரும் தலையில எடுத்து என்ன பண்ண. அப்ப இந்த பாம்பை பார்த்து பயந்து அரண்டு நடுங்கி இருக்கிற போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு கதை சொல்றேன். அந்த கதை சொன்னா அவரே சந்தோஷப்படுவார், அதனால கதை சொல்றேன். ஒரு பக்தர் நம்ம குரூப்ல அவர் சொன்னார், அவர் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, கதை இல்லாட்டா எப்படி 1.5 மணி நேரம் சொல்றது. அப்போ அவர் சின்ன பையன், 19 வயசு பையனா இருக்கிறத, அவர் வேலை கிடைச்சி கேரளாவில் எங்கேயோ ஒரு மலை காட்டுக்குள்ள, அஞ்சல் பேர், திருவனந்தபுரம் பக்கத்தில் ஒரு ஊர் போனாராம். அந்த போன இடத்துல அவருக்கு பேங்க்ல வேலை. ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு மலை மேல ஒரு தனி வீடு, இவாள் குவார்ட்டர்ஸ். ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கான். மீதி ஆஃபீஸர்ஸ் யாரும் அன்னைக்கு இல்லை.
இவர் அங்கே போனாலே இவர் சொல்ற எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, ஏதோ பேய் பங்களா மாதிரி இருக்கு. அங்க போய் தங்க போனா இந்த வேலைக்காரன் இருக்கானே, அட்டெண்டன்ட் ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் சொன்னான், சாமி இங்க யக்ஷி உண்டு, பாத்ரூம் போனா வெளியில தான் வரணும். சொன்னா இங்க யக்ஷி உண்டு, பேய் உண்டு, அப்படி ஜாக்கிரதை. இவெல்லாம் பார்த்தா இந்த யக்ஷி எல்லாம் வேற நிறைய சாரி, வெள்ளை சாரி எல்லாம் கட்டின்னு வந்துடும். இப்படியெல்லாம் என்னெல்லாமோ சொல்லி அவன் நல்லா பயமுறுத்தி வச்சிருக்கான். சொன்னா ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் இல்லை, ஒரே பயமா இருக்கு. ராத்திரி எங்கேயோ கொஞ்சம் பாத்ரூம் போனோம், வேற வழி கிடையாது. காத்தா எத்தனை நேரம் தான் வலிச்ச சூரியன் வேற உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா? எப்படியோ வெளியில வந்துட்டேன். வெளியில வந்து பாத்ரூம் போன அப்புறம் திரும்ப உள்ள போலான்னு பார்த்தா அந்த ரூம்ல ஒரு சின்ன லைட் இருக்கு. அந்த லைட்ல ஒரு லேடி நிக்கிறா. அவ நல்லா சிரிச்சுண்டு அழகா இருக்கா, நின்றுட்டு இருக்கா. ஒரு ஸ்திரீ. சொன்னார், நடுங்க, என்ன இந்த மலை காட்டுக்குள்ள யாருமே கிடையாது, ஒரு ஸ்திரீ நிற்கிறா. கண்ணை நல்லா விரிச்சு பார்த்தேன், அவள் அப்படியே நிற்கிறா. பக்கத்துக்கு போகலாம் பார்த்தா அவன் முன்னாடி வந்துட்டான். அங்கேருந்து இப்படி வந்தா எடுத்து ஒரு ஓட்டம் இந்த பக்கம். அப்புறம் திருப்பியும் நன்னா பார்த்தா அவள் பேக்குக்கு போனா. அப்புறம் திருப்பி வந்தா. பயந்து போய் இவர் பேக் வழியா ஓடி போய் அந்த வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட, நீ சொன்னது வாஸ்தவம், இந்த ரூமுக்குள்ள ஒரு லேடி வந்து நிற்கிறா, ஒரு ஸ்திரீ வந்து நிற்கிறா அப்படின்னு. அவன் சொன்னா, ஸ்திரீயும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது சாமி, இல்லை இருக்காப்பா, அசம பார்த்தேன் நான், நீ வா சொல்லி அவனை கையை பிடிச்சு கூப்பிட்டு இவருக்கு நடுங்கி நடுங்கி உள்ள போயிருக்காரு. போய் லைட்டை போய் போட்டு பார்த்தா பாம்பே டையிங் கலண்டர். நீங்க பார்த்துருக்கீங்களோ, ஃபுல்லாக இருக்குமோ இல்லையோ, ஒரு ஹியூமன் சைஸில் இருக்குமோ இல்லையோ, அது திரும்ப லைட்டில் அது வாஸ்தவமாகவே ஒரு லேடி நிற்கிற மாதிரி சைஸில் இருக்கு. இவர் அந்த பக்கம் போனால் அது காற்றுல இப்படி வந்திருக்கு முன்னாடி. நீங்கள் அந்த சிச்சுவேஷனை நினச்சி பாருங்களேன். ஒரு சின்ன பையன் பயம், அதுக்கு நடுப்பில் அந்த லைட்டு போட்டதும் அந்த ஹோல் இமேஜினேஷனும் ஒரு க்ஷணத்தில் போய் நாம் பயந்ததை நினச்சி இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட சிரிச்சுன்னு ஜோக்கா சொல்றார். இந்த ஹோல் இமேஜினேஷன் ஒரு க்ஷண நேரத்தில் இட் எண்டட் அப் ஆஸ் எ ஜோக் இல்லையா? அது வாஸ்தவமான ஒரு காரியமா இருந்தால் அது பயமாவே இருக்கு, நினைக்க பயமா இருக்கும். அது பூரா பொய்ன்னு வந்ததுமே, அது உண்மை இல்லைன்னு வந்ததுமே, மித்யாத்வம் அதுல தெரிஞ்சதுமே ஒரு அபாடான ஒரு சந்தோஷம், ஒரு தியான சுகம் வந்தது. அதுபோல ஒரு பெரிய பொய் என்னதுன்னா நம்ம அகங்காரம் தான் பெரிய பொய். இதுக்குள்ள ஒரு நான் இருக்கேன், நான் அப்படின்னு சொல்றோமே, இந்த நானை தேடி பார்த்தா காணவே காணும். தேடினால் ஓட்டம் பிடிக்கும் உருவற்ற பேய் அகந்தை ஓர். இந்த அகந்தையை தேடி பார்த்து தானே இந்த நான் யாரு, நான் என்னன்னு தேடி பார்த்தா ஆசாமியை காணும். அங்க சுவாமி தான் இருக்கார். ஆசாமி ஓடி போயிடும், மறைஞ்சு போயிடுது இல்லை. அப்புறம் அங்க என்ன இருக்கு? சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அந்த சிதானந்தம், அந்த சித் ஸ்வரூபம், அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம், அந்த அறிவே ஸ்வரூபமாயிருக்கிற வஸ்து தான் இருக்கே தவிர வேற எதுவும் அங்க இல்லை. அப்ப அந்த வஸ்துவை முதல்ல குரு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்? நீ சரீரம் இல்லைப்பா, நீ மனசோ புத்தியோ இல்லை, நீ இதெல்லாம் விலக்கி பாரு, நிஷேதம் பண்ணு. நிஷேதம் பண்ணி நிஷேதம் பண்ணி எது மிஞ்சி இருக்கோ அந்த வஸ்து அதிஷ்டானம் எது சேஷிக்கிறதோ அதுதான் உன்னோட ஸ்வரூபம். இதை நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுக்குற. சிஷ்யன் என்ன பண்றான்? வாஸ்தவமா அதை பண்ணணும். இப்ப இந்த ஸ்லோகம்லாம் நீங்க எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உள்ள உங்களுக்கு இது கேட்கறது சுகமா இருக்கும்.
இல்லாட்டா நீங்கள் அதை படித்து இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி இந்த வியாக்கியானத்தில் என்ன போட்டிருக்கு, இந்த வியாக்கியானத்தில் என்ன போட்டிருக்கு, இவர் என்ன சொன்னார், அவர் என்ன சொன்னார்னு இப்படி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பருக்கு எழுதுகிற மாதிரி எழுதினா வேதாந்தம் ஒரு விதத்திலையும் உபயோகப்படாது. வேதாந்தத்தில் பிரயோஜனமே ஆகாது. வேதாந்தம் பிரயோஜனமாகணுமானால் வேதாந்தத்தை தியானமா பண்ணணும். நீங்க என்னெல்லாமோ தியானம் பண்றீங்க, வேதாந்தத்தை தியானம் பண்ணினா அதுக்கு பேரு நிதித்தியாசனம்னு பேரு. இந்த கிரந்தத்தை தியானமா பண்ணணும். அப்பதான் ஞானாத்து தியானம் விசிஷ்யத்தே. அப்ப அந்த ஞானத்தினால தியானம் இட் பிகம்ஸ் ரியலி இம்பாக்ட்ஃபுல். இட் கெட்ஸ் கனெக்டட் வித் யூ. வேதாந்தத்தில் நாம சம்பந்தம்னு சொல்லுவோம். நமக்கும் அந்த சாஸ்திரத்துக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் வேணுமே. இல்லாட்டா என்ன, வேதாந்தம் நிறைய பேர் சம்ஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு காலேஜில் வேதாந்தம் சப்ஜெக்டாக எடுத்துப்பா, பிஏக்கோ எம்ஏக்கோ எடுத்துப்பா. ஆனால் என்ன, அவளுக்கு இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷனும் கிடையாது, மார்க்குக்காக படிப்பா. அப்போ என்ன, அது ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது. என்ன முக்தி, ஜீவன் முக்தியாக வரப்போகிறது. நீங்கள் பிஹெச்டி டாக்டரேட் என்ன வேணால் பண்ணுங்கோ, அதெல்லாம் பரமார்த்த லாபத்துக்கு பிரயோஜனப்படாது. அதனால தான் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சந்நியஸ்ய ஸ்ரவணம் குறியாத் அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம். எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு வேதாந்த ஸ்ரவணம் பண்ணு. இதை பக்தியோட, பக்தி வேணும் ஞானத்தில், ஆனால் இந்த சாஸ்திரத்துக்கிட்ட பக்தி வேணும், குரு கிட்ட பக்தி வேணும். யூ ஷுட் பி அப்சல்யூட்லி சின்சியர். அதுதான் பக்தி. சாந்தோதாந்தः பரமுபரதः சாந்தியுக்த சமாதிம் குருவன் நித்யம் கலயதி யதிஹி ஸ்வஸ்ய சர்வாத்மபாவம். பகவத்பாதால் சொல்ற விவேக சூடாமணியில, சாந்தோதாந்தः பரமுபரதः சாந்தியுக்தா சமாதிம் குருவன் நித்யம் கலயதி யதிஹி ஸ்வஸ்ய சர்வாத்மபாவம். ஸ்ரவணம் பண்ணி சர்வாத்ம பாவத்தை அடையறானோ, அந்த பரமாத்ம நிலை எப்படி சாந்தோ தாந்தா, முதல்ல மனம் அடங்கி இந்திரியங்கள் அடங்கி, பரமுபரதா அப்சல்யூட்லி ரிட்டையர்டு, சாந்தி யுக்தா வாழ்க்கையில துன்பங்களை எல்லாம் கவலைப்படலை, கம்ப்ளைண்டே பண்ணல, சமாதிம் குருவன்னு நிரந்தரம் அந்த ஆத்ம தியானமாகிற சமாதி அபியாசம் பண்ணி பண்ணி கலயதி யதிஹி, ஹி அட்டைன்ஸ், ரியலைசஸ் ஸ்வஸ்ய சர்வாத்ம பாவம். தன்னோட ஆத்மாதான் எல்லாரிலையும் இருக்கு, ஆத்மாதான் எங்கும் இருக்கு, எல்லா வஸ்துவிலையும் இருக்கு, எல்லாமாவும் இருக்குங்கிற அந்த சர்வாத்ம பாவத்தை சாட்சாத்காரம் பண்றான். அந்த ஆத்மாவே சிவம்னு தெரிஞ்சுக்கிறான், பரம மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். அந்த அகங்காரம் அற்று போற போது சுத்த அகண்டமாயிருக்கிற எந்த ஒரு போத உணர்வு ஹிருதயத்துக்குள்ள தெரியறதோ அதுவே நான் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்தா இது ஞானம். இந்த ஞானத்தை நாம உள்ள அப்ளை பண்ற போது இது தியானம் ஆயிடும். அது அனுபவத்தில் வரபோது அது சமாதி ஆயிடும். அந்த சமாதியிலேருந்து ஒரு அறிவு வரபோது அது சாட்சாத்காரம் ஆயிடும். அப்போ இதெல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்ப எப்படி அப்ளை பண்றோம்? மனோ புத்தி அகங்கார சித்தானி ந அகம். இத்தனை நாளைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? இந்த சரீரம் தான் நான், மனசு புத்தி இதெல்லாம் தான் நான். இப்படிதான் நம்மளோட லைஃபே ஓடிட்டு இருக்கு. வேதாந்தம் ஆப்பிள் விழுந்ததை பத்தி கொஸ்டின் பண்ணல. சயின்ஸுக்கு வெளியில இருக்கிற பினாமினால பிரயோஜனம் உண்டு. அதனால நியூட்டன் ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது, ஏன் கீழே விழுந்ததுன்னு கேட்டார். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏதோ கண்டுபிடிச்சார். தேங்காய் விழுந்திருந்தா ஒன்றும் கேட்கவே முடிஞ்சிருக்காது. வேதாந்தம் அப்படி வெளியில இருக்கிற ஒரு பினாமினனை பத்தி எதை பத்தியும் கேட்கல. இங்க கேட்கறது என்னன்னா, என்ன பத்தி. நான் தான் சப்ஜெக்ட், நானே தான் எனக்கு ஒப்ஜெக்ட், நானே தான் சப்ஜெக்ட். என்னோட சரீரம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கணும்.
இல்லையா? நிறைய பேர் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வராளே, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே சொல்கிற ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அது சார்வாக மதம்னு பேர். சார்வாகன்னு ஒரு செக்ட். அவன் என்ன சொல்கிறான், ஆத்மாவும் கிடையாது, பிரம்மமும் கிடையாது, கடவுளும் கிடையாது, நிர்வாணமும் கிடையாது, சௌக்கியமாக சாப்பிடு, தூங்கு, எக்ஸசைஸ் பண்ணு, ஹெல்த்தியாக இரு, பணம் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் நிறைய லோன் கொடுக்குற, வாங்க, திருப்பியெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் சொல்கிறான். யாவத் ஜீவம் சுகம் ஜீவேத். எவ்வளோனா இருக்க போகிறோம், யாருக்கு என்ன தெரியும், இருக்கிற நாள் சௌக்கியமாக இருப்பான். ரிணம் கிருத்வா கிருதம் பிபேத். கடன் வாங்கியாவது நல்ல நெய் போட்டு சாப்பிடு, நல்ல ஹெல்த்தியாக இரு அப்படின்னு, இல்லையா? இவனை நீங்கள் என்ன சொல்வேள், நாஸ்திகன்னு சொல்வேளா இல்லை ஆஸ்திகன்னு சொல்வேளா? என்ன சொல்றது? இவனை ஞானத்திலேருந்து பார்க்கிற போது வேணா நாஸ்திகன்னு சொல்லலாம். ஆனா ஞானிகளே அவனை ஆஸ்திகன்னு ஒத்துப்பா. சார்வாகனிய என்னாக்கா, சார்வாகன் அத்தியாத்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்றான். சார்வாகன் என்ன பண்றான், நம்ம சார்வாகனோட லெவலுக்கு கூட வரல. நம்ம என்ன சொல்றோம், எக்ஸசைஸ்க்கு டைம் இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை, தூங்குறதுக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு பணம் பண்ணணும், என்னோட ஆஃபீஸ் வேலை பண்ணணும், என்னோட மற்ற காரியம் பார்க்கணும், இந்த காரியம் பார்க்கணும், ஏதோ பொலிட்டிக்ஸ் ஏதோ போயிட்டு கவுனாத்மவாதின்னு பேரு. யூ ஹாவ் நாட் ஈவன் ரீச்ட் யுவர் பாடி, வாட் டு ஸ்பீக் அபவுட் த செல்ஃப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம் தேர். அவன் சொல்றான், முதல்ல உடம்பையாவது வாப்பா, முதல்ல சாப்பிட்றது தூங்கிறது இதையாவது சரி பண்ணு பார்ப்போம். பேசிக் யோகம் முதல்ல. என்ன எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, சாப்பிடணும் தூங்கணும், அது கரெக்டாக பண்ணு, அப்புறம் பார்ப்போம். அவன் முதல் ஸ்டெப்பு சாருவாகன். அவனுக்கு சாரு வாச்சம் வாச்சயத்தி, ரொம்ப மதுரமா இனிப்பா பேசுறான், அதனால தான் அவனுக்கு சாருவாகன்னு பேரு. ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, இல்லையா? நம்மளாம் சார்வாகர்கள் தானே. இப்ப கூட சத் சங்கம் முடிஞ்சா வந்தா என்ன பண்ணுவேள், எப்படி இருக்கீள், உடம்பு நல்லா இருக்கா, விசேஷமா ஒன்றும் இல்லையே, ஆத்மாவை பத்தியா கேட்க போறோம், இல்லை ஒன்றும் இல்லை, இல்லையா? பவத்சு குஷல பிரஷ்னா ஆத்மாராமேஷு நேஷ்யதே குஷலா குஷலாயத்ர ந சந்தி மதி விருத்தையா அப்படின்னு பாகவதத்துல வருது. சனத்குமாரர்கிட்ட பிருத்து மகாராஜா சொல்றார், உங்ககிட்ட சௌக்கியமா இருக்கீங்களான்னு கேட்கறதுலயே அர்த்தம் இல்லை. பவத்சு குஷல பிரஷ்னா ஆத்மாராமேஷு நேஷ்யதே. ஆத்மாராமர்கள்ட்ட போய் நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கறது என்ன அர்த்தம்? குஷலா குஷலாயத்ர, குஷலம் அகுஷலம்ங்கிற சுகம் சௌக்கியம் சௌக்கியம் இல்லாம இருக்கிறதுங்கிற புத்தி யாருக்கு அந்த விற்த்திகள் இல்லையோ அவளை பொறுத்தவரை இந்த கேள்விக்கு அர்த்தம் இல்லையே அப்படிங்கிற. அப்போ சாருவாகனோட லெவல்லையாவது ஃபர்ஸ்ட் வரும், உடம்புன்னு பார்க்குறோம். அப்புறம் வேகமாவே இந்த உடம்பை தாண்டி விடலாம். உடம்போட லெவல்ல எல்லாம் பண்ணி பார்த்தப்பறம் தெரியும் நமக்கு, உடம்பு ஹெல்த்தியா இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமா இல்லை. உடம்போட ஹெல்த்து கூட சந்தோஷத்துக்கு காரணமா இல்லை. எத்தனையோ பேர் இருக்கா ரொம்ப ஹெல்த்தி ஆனா ஹாப்பி அல்ல, வெரி ஹெல்த்தி, ஒன்றும் ஒரு வியாதி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, மனசுக்கு நிம்மதி இல்லை, அப்படி சொல்றவா இருக்கா. ஒருத்தர் எங்கிட்ட சொல்லக்கூட செய்தார், ஜிலேபி சக்கரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் சார், ஒன்றும் டயபெட்டிஸ் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, ஆனா மனசு நிம்மதியா இல்லை, நிம்மதி இல்லைன்னு. அப்போ சரீரத்தோட ஹெல்த்லையும் நிம்மதி வரலை. சரீரம் ஹெல்த்தியா இருக்கு ஆனா உள்ள சாந்தியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியல. அப்ப சரீரத்தை கொஞ்சம் ட்ரை எல்லாம் பண்ணி பார்த்தப்புறம் யூ டிரான்செண்ட் இட். அன்னமயம் ஆத்மானம் உபசங்கரம்ய அப்படிங்கிறது. அந்த அன்னமயமான ஆத்மாவை
தாண்டுறான். அப்புறம் கொஞ்சம் ஏதோ யோகா ப்ராக்டிஸ் அப்படி இப்படி பார்த்தா பிராணன். அந்த பிராணன்லையும் பார்த்தா அது சாஸ்வதமாக நிற்க மாட்டேங்கிறது, வந்து வந்து போயிடுறது. அப்புறம் மைண்டுங்கிறது ரொம்ப பேர் மைண்டே பார்க்க மாட்டா. அந்த மைண்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கிற போதே ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ. நிறைய பேர் சொல்கிறா பாருங்க, மனசு நிம்மதியாக இல்லை, அது தெரியறதே. இத்தனை நாளைக்கு அது தெரியக்கூட இல்லை, இப்போ தெரியறதே. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், அந்த மைண்டு. அப்புறம் அந்த மைண்டை தெரிஞ்சுக்கிற புத்தி, இதுக்கு பின்னால் நான்கிற அகங்காரம், அப்புறம் அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட், சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், இப்படி லேயர்ஸாக உள்ள இருக்கு. அதுக்கு சித்தம்னு பேர். இந்த சித்தம் இந்திரியங்கள், காது மூக்கு இதெல்லாம் இந்திரியங்கள். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணங்களாக இருக்கிற பஞ்சபூதங்கள். இது எதுவும் தள்ளி 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 தள்ளறதுங்கிறது நம்ம ஒரு மெடிடேஷன் சீட்டில் உட்காந்து தியானத்துக்கு உட்காந்துன்னு பண்ணுறோம். அது ஒரு பிரக்ரியை, மனன பிரக்ரியை. நிதித்தியாசனத்தில் கொண்டு விட்டுடும். சிதானந்த ரூப சிவோகம்ங்கிறது நிதித்தியாசனம். மனோபுத்தி அகங்கார சித்தானி நாகம்ங்கிறது மனனம். அதெல்லாம் நிஷேதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது எதை தத்ராத்மத்துவம் திருடீகுருவன், அந்த எது இருக்கோ அதுவே என்னோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு உட்கார்றது இருக்கு. அதுதான் நிதித்தியாசனம்னு பேர். நிச்சயேன ஆத்மஸ்வரூபே அவஸ்தானம், அதுதான் நிதித்தியாசனம். அந்த நிதித்தியாசனம் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அந்த சித் ஆனந்த ரூபம். சித்னா சைத்தன்யம், உணர்வு. ஆனந்தம்னா சாந்தி, நிறைவு, சந்தோஷம். அதுவே உருவமாயிருக்கக்கூடிய அந்த சிவம், அந்த ஆத்மா, அந்த மங்களம், அந்த தூய உணர்வு, அதுவே நான். சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். மனோ புத்தி அகங்கார சித்தானி நாகம் ந கர்ணம் ந ஜிஹ்வா ந கிராண நேத்ரே. காதால கேட்கறது அதுவும் நான் இல்லை, அதுவும் ஆத்மா இல்லை. இதெல்லாம் தள்ளிவிடும். எல்லாம் தள்ளினத்துக்கு அப்புறம் நிஷேதம் பண்ணி அப்புறம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய தள்ள முடியாமல் நிற்கிற எந்த ஒரு அறிவு இருக்கோ அந்த சிவம், அந்த சைத்தன்யம், அந்த ஆத்மாதான் நான். அதுதான் என்னோட ஸ்வரூபம். சிதானந்த ரூபா சிவோகம் சிவோகம். அந்த சித்திலேருந்து வரக்கூடிய ஆனந்தம், நிறைவு, அந்த சிவம் தான் நான். இப்படி முதல் ஸ்லோகம். இதை கொஞ்சம் கூட விரித்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். எல்லா ஸ்லோகங்களோட எசன்ஸ் நிஷேதம் பண்ணுறோம். நேத்தி அப்படின்னு நிஷேதம். அப்படி நிஷேதம் பண்ணி நேதி ஆதி வாக்கால் நிஷேதித்து மூர்த்தம் ஏதுமே தள்ளற்கில்லா எதை சுவஸ்வரூபமாக ஆதிமை அறிவானந்த அவ்வஸ்து அன்றோ நீதான். உள்ளத்தில் கொள்ளுவார்கள் அவ்வஸ்து அன்றோ நீதான். குருஸ்துதின்னு பகவான் ரமணர் தமிழ் மொழிபெயர்த்தது இது. நேதி ஆதி வாக்கால் நிஷேதித்து மூர்த்த அமூர்த்தம். வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் மூர்த்தம், ஃபார்ம். உள்ள இருக்கிறது அமூர்த்தம். எல்லாத்தையும் தள்ளி எதுவுமே தள்ளற்கில்லா எதை சுவஸ்வரூபமாக, எல்லாம் தள்ளி விட்டு எது ஸ்வஸ்வரூபமாக இருக்கோ அதுவே நான், அதுவே என்னோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு அதிலிருந்து அசங்காம அந்த நிശ്ചலத்தில், அந்த மௌனத்தில், அந்த மௌனத்துக்கு தான் சிவம்னு பேரு. அந்த நிறைவுக்கு தான் சிவம்னு பேரு. அந்த சிவமே நான். சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம் அப்படின்னு உள்ள எடுத்துட்டோமானாலே நமக்கு உள்ள நிம்மதி. மெடிடேஷன், தியானம்ங்கிறத நீங்கள் உட்காந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னாலே தியானம் வந்துடும். நச்ச பிராண சம்ஞோ நவை பஞ்சவாயு நவா சப்ததாது நவா பஞ்சகோஷः நவாக்பாணிபாதோ நச்சோபஸ்தபாயு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். நச்ச பிராண சம்ஞோ நவை பஞ்சவாயு.
பிராணன், 5 பிராணன், அது நான் இல்லை. பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன். இந்த 5 வாயுக்களும் நான் இல்லை. 7 தாதுக்கள், சப்த தாதுக்களும் நான் இல்லை. ரத்தம், மாம்சம் முதலான அந்த சப்த தாதுக்களும் நான் இல்லை. அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம்ங்கிற 5 கோஷங்களும் நான் இல்லை. வாக்கு, கை, காலு, ஜனனேந்திரியம், விசர்ஜனேந்திரியம், இது எதுவுமே நான் இல்லை. எல்லாத்தையும் தள்ளி, அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கு, இதோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பிரகாசம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சைத்தன்யமே நான் அப்படிங்கிற அறிவு தான் சிவம், மங்களம், நிர்வாணம் அப்படிங்கிறது. இதை தொடர்ந்து நாம் நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்த சத்சங்கத்தில் நாளைக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு விஷயம். சத்சங்கம் முடிஞ்சுட்டு போன வாட்டி நாம் திருவண்ணாமலையிலேருந்து ரமண பெரிய புராணம்ங்கிற புஸ்தகம் ரிலீஸ் பண்ணி தமிழில் எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம். அதே இது கணேசனா இப்போ ட்ரெஷர் ட்ரூ ஆஃப் ரமணாஸ் கிரேஸ், பகவான்ஸ் கிரேஸ்னு ஒரு புஸ்தகம், திருவருள் நிதிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ். அந்த இங்கிலீஷில் இன்னொரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கார். அதை நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இங்கே பூர்த்தி ஆகிற போது அந்த புஸ்தகம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது. அவரோட நிறைய அனுபவங்கள், பகவான் கூட இருந்தது, பக்தாளோட கதைகள், இதெல்லாம். ஆனால் அந்த புஸ்தகம் இங்கிலீஷில் இருக்குது, தமிழ் இல்லை. அதனால் அது யாருக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் பிரசாதமாக இங்கே ஃப்ரீயாக தான் அது கொடுக்க போகிறது. நாளைக்கு அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது. அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலாம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலாம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலாம், அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சலாம். யதோ மம ஆத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாமாத்மநாதம் ரமணம்.